Hello, my dear students. Praise God. In the previous lecture, we started the topic role of different parts of body in non-verbal communication. Our main topic was non-verbal communication, and we have started the roles of parts of body in non-verbal communication. Okay, for that we need to know what is non-verbal communication. આપણે એની પહેલા ખબર હોવી જોઈએ. As I told you in the previous lecture, non-verbal communication includes communication through gestures, through body movements, through symbols, right? So the first part of our body we studied in the previous lecture was head. Second was face. Third one is fourth is gestures, and the fifth was body posture, and third is eyes. Right, so we studied two of them, and today we are going to discuss remaining, not all the three, but we are going to discuss third and fourth part of the body. Okay, now we yesterday on based of last lecture, છેલ્લા lecture ના base ઉપર we can imagine what is the importance of head and face in non-verbal communication. Head અને face નું non-verbal communication માં ખૂબ જ મહત્વ રહેલું છે. So let's start our third part of the body that has a very great important role in non-verbal communication. Okay, so our third part of body is eyes. Eyes means we have two eyes as we are human being. બરોબર, આપણે બે આંખો છે, but eyes represents deepest feeling. Let's repeat. Eyes represent deepest feelings. Whether a person is feeling happy, happy છે, either he or she is sad, or he or she is anxious, worried. Right, so these are different situations in which a person passes through his or her lives, and all these things are depicted by, represented by our eyes. બરોબર, આપણી આંખો દ્વારા આપણી ફિલિંગ્સ છે એ દર્શાવી શકાય છે. That is means a person, when a person is happy, we can come to know from their eyes. બરોબર, તેની આંખોમાંથી આપણે ખ્યાલ આવે વ્યક્તિ દુઃખી છે, ખુશ છે, એન્શિયસ છે, ચિંતામાં છે, ગુસ્સામાં છે, either he is angry or he is worried. Right, so eyes represent different feelings. Now we will study eyes, how eyes has a great importance in non-verbal communication. હવે eyes has great importance in non-verbal communication. Non-verbal communication માં આંખનું ખૂબ જ મહત્વ રહેલું છે. Why? Because it is used in various situation. અલગ અલગ સિચ્યુએશનમાં આપણે આઈસના મૂવમેન્ટ દ્વારા, આઈસની હલનચલન દ્વારા we can identify a person's behavior, person's
feeling, right? So if a person will be happy, how the movement of eyes will be, whether it is whether he or she may be sad or anxious, બરોબર, ગુસ્સામાં હોય, anxious worried હોય, એ કઈ રીતે આપણે જાણી શકીએ? થ્રુ ધ movements of eyes, right? Okay, let's see the conditions, situations. First situation is fixed eyes. First situation is fixed eyes. Fixed eyes shows concentration. See, if you have seen the speaker, કોઈ વક્તા હોય, તમે એને જોયું હોય, when he or she speaks in an assembly, in a conference, right, he uses fixed eyes. હવે ફિક્સ્ડ આઈસ એટલે કોઈ સ્થિર આંખો હોય, એનો મતલબ શું છે? એ શું દર્શાવે છે? કોન્સન્ટ્રેશન એટલે ફોકસ, એક ધ્યાન આપવું એ દર્શાવે છે. તો આ આંખની એક સિચ્યુએશન છે જેના ઉપરથી તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. ઇટ્સ ફિક્સ્ડ આઈસ shows concentration or focus. બરોબર, તો આ પહેલી સિચ્યુએશન થઈ. નાઉ eyes gazing shows, eyes which is gazed shows interest, eyes which is gazed, that means gaze means when a person looks what to say, તાકીને જોવું, ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તાકીને જોવું, right? If a person watches in this situation, આ રીતે બરોબર આંખોનો ઉપયોગ થાય છે, તો ત્યારે શું દર્શાવાય છે? interest, that means a person is interested in his or her talk. બરોબર, કે આ વ્યક્તિ ગેઝ સિચ્યુએશનમાં હોય, તાકીને કોઈ વ્યક્તિ જોતું હોય, તો આનો શું મતલબ થાય છે? કે એ વ્યક્તિને જે બોલે છે એમાં વ્યક્તિને, લિસનરને રસ છે. that means he is ready to listen to her or him, right? તો ફર્સ્ટ સિચ્યુએશન કેવી હતી? તો કે ફિક્સ્ડ આઈસ shows concentration. Secondly, eyes which is gazed, તાકીને જોવું, it shows the interest of the listener. Now smiling eyes. Smiling eyes represents happiness. Which eyes? Smiling eyes. બરોબર, આંખ જ્યારે હસતી હોય, that means it's just a position of eye. આંખની એક પોઝિશન છે, આંખ હસતી હોય, એ શું દર્શાવે છે? It represents happiness. Naturally, when we are happy, our structure of face, our structure of eyes, right, it changes as per the time and situation. સમય અને સંજોગ પ્રમાણે શું થાય છે? આપણા આંખની મૂવમેન્ટ, આપણા ફેસની એક્સપ્રેશન બદલે છે. બરોબર, સ્માઇલિંગ આઈસ રિપ્રેઝેન્ટ ધી હેપીનેસ. બરોબર, તો આ થર્ડ સિચ્યુએશન આપણી થઈ. સ્માઇલિંગ આઈ શું દર્શાવે છે? હેપીનેસ દર્શાવે છે. ઓકે, તો આ સિચ્યુએશન આટલી છે. આના સિવાય વિવિધ તમે થોડીક આપણે લોજિકલી આપણે હ્યુમન બિંગના બિહેવિયર ઉપરથી આઈસના વડે આપણે કમ્યુનિકેટ કરી શકીએ. તો અહીંયા આઈસ કઈ રીતે આપણા નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ આપણે જોયું. હવે જ્યારે ઇન્ફોર્મલ અથવા ફોર્મલ ટોક થાય છે ત્યારે ફિક્સ્ડ આઈસ આર યુઝડ. બરોબર, વેન વી વોન્ટ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ ઓર વેન અ પર્સન
who does not watch towards a speaker. કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે એને લિસનરને સાંભળતું નથી, રાઈટ, then a person is not agree with sometimes. બરોબર, ઘણી વાર શું થાય છે, પર્સન એગ્રી નથી હોતો એના ટોપિકથી, બરોબર, ત્યારે he does not look at the person sometimes. બરોબર છે, તો એની એવી ઇવેસિવ આઈસ, એને આપણે ઇવેસિવ આઈસ કહી શકીએ. ઇવેસિવ આઈસ એટલે ઉડાવું. shows lack of interest, right? Evasive eyes એટલે ઉડાવું. That means a person does not or is not interested in the talk of a person who is communicating. જે વાતચીત કરી રહ્યો છે એનામાં એ રસ દાખવતો નથી. તો એ કઈ રીતે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ? ઉડાવું, that means evasive eyes દ્વારા. That means a person does not see, does not look at your speech or does not listen to your speech. તો અહીંયા આઈસ એક નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનનું એક મીડિયમ પણ છે. ઓકે, તો આપણો ફોર્થ રોલ છે એમાં આવે છે જેસ્ચર્સ. જેસ્ચર્સ include movements of arms, legs, torso, etc. કે જેસ્ચર્સમાં શેનો સમાવેશ થાય છે? જેસ્ચર્સ ઇન્ક્લુડ મૂવમેન્ટ્સ ઓફ આર્મ્સ, લેગ્સ, ટોર્સો એટસેટ્રા. હવે બાકીના બોડી પાર્ટ્સ જે અમુક છે એનાથી બોડી મુવમેન્ટ્સથી આપણે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન કરી શકીએ છીએ. હવે કેની વાત થાય છે? જ્યારે હાથ, પગ અને ટોર્સો, ટોર્સો એટલે ટોર્સો મીન્સ ધડ, બરોબર, અહીંયા આટલો ભાગ આપણો જે છે બરોબર, ટોર્સો ધડ. તો આ પાર્ટ્સ ઓફ બોડીના મુવમેન્ટ છે એને કેમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવ્યા છે? જેસ્ચર્સમાં. તો જેસ્ચર્સ કોને કહેવાય? તો જેસ્ચર મીન્સ મુવમેન્ટ્સ ઓફ પાર્ટ્સ ઓફ બોડી લાઈક આર્મ્સ. આર્મ્સ આર હેન્ડ્સ. આર્મ્સ કોણ શું છે? હેન્ડ્સ, હાથ છે એને આર્મ્સ કહેવાય છે. લેગ્સ, ધીસ આર અવર ફૂટ, બરોબર, એ આપણા પગ. એન્ડ ટોર્સો, ટોર્સો એટલે ધડ. તો હવે આપણા હાથના મુવમેન્ટ, પગના મુવમેન્ટ, એના ઇટ ઓલ્સો કન્વે સમ મીનિંગ. આપણે હાથ હલાવીએ છીએ, પગના મુવમેન્ટ, આપણા પગના હલનચલન ઉપરથી પણ એક મેસેજ કન્વે થાય છે. તો અહીંયા કમ્યુનિકેશનની પ્રોસેસમાં આ પાર્ટ્સ ઓફ બોડી પણ એનું ઇમ્પોર્ટન્સ પણ આપણે અવોઇડ ન કરી શકીએ. એનું મહત્વને પણ આપણે ગણકારી એને આપણે ઓછું મહત્વ ન આપી શકીએ, રાઈટ. Shaking legs or excessive movement of legs reflects nervousness. It means shaking legs or excessive movements of legs. બરોબર, પગનો ઉપયોગ વધારે ચાલવા સમયે, બોલવા સમયે, સ્પીચ આપવા સમયે, પ્રેઝન્ટેશનના સમયે જો વધારે હલનચલન થાય છે, ધેટ મીન્સ ઇટ શોઝ નર્વસનેસ. તો એક નર્વસનેસ, એક નિરાશા, એક શું કહેવાય, when a person is in nervous, that means he is going through a fear. બરોબર, કોઈ ઢીલું પોચું કહી શકાય આપણે, કોઈ હતાશ હોય, બરોબર. તો આ નર્વસનેસની સિચ્યુએશન છે એ આપણે કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ? બાય જેસ્ચર્સ. કેના જેસ્ચર? થ્રુ ધ બોડી મુવમેન્ટ ઓફ લેગ્સ. લેગ્સના આ બોડી મુવમેન્ટથી આપણે ખ્યાલ આવે. ઓપન આર્મ. હવે લેગ્સની વાત થઈ ગઈ, હવે આર્મ્સની વાત. ઓપન આર્મ્સ
shows acceptance okay open arms shows acceptance open arms this means the hands which are not bound બરોબર હાથ કે જે ઓપન હોય જે એકબીજાથી જોડાયેલા ન હોય બરોબર ધીસ આર કોલ્ડ ઓપન આર્મ્સ બરોબર હાથ જે ખુલેલા હોય ઇટ શોઝ એક્સેપ્ટન્સ એક એ શું દર્શાવે છે એક સ્વીકૃતિ દર્શાવે છે right it's a positive attitude also so it is not it is a wide what to say wide thinking aptitude બરોબર તો આ પ્રકારનું એક ઓપન આર્મ્સ તમારું શું એક સ્વીકૃતિ દર્શાવે છે that means you are accepted બરોબર તમારો સ્વીકાર તમારી વાતોનો સ્વીકાર થઈ રહ્યો છે અહીંયા સ્પીકર અને ઓડિયન્સ બરોબર બંને બાજુથી આપણે અહીંયા જોઈએ છે તો અહીંયા નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનમાં આપણે જેસ્ચર્સનો ઉપયોગ કરીએ જેવી રીતે ફેસ હેડનો ઉપયોગ કરીએ આઈસનો ઉપયોગ કરીએ એવી જ રીતે આપણા બોડી બીજા પાર્ટ છે લેગ્સ છે હેન્ડ્સ છે બરાબર આ રહ્યા આર્મ્સ અને આ લેગ્સ બેનો પણ ઉપયોગ આ રીતે આપણે કરી શકીએ બરોબર તો જેસ્ચર્સ આ રીતે આપણા નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનમાં કઈ રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે એ આપણે જોયું હવે પ્રોફાઉન્ડિંગ ઓફ ફિસ્ટ ઓન ટેબલ shows anger આ અલગ અલગ સિચ્યુએશન તમને આપેલી છે હવે બીજી એક સિચ્યુએશન છે પ્રોફાઉન્ડિંગ ઓફ ફિસ્ટ ધેટ મીન્સ તમારી આ મુઠ્ઠી છે બરોબર એને તમે ટેબલ ઉપર પછાડો છો ઓફકોર્સ ઇટ ઇઝ અ સાઇન ઓફ એંગરનેસ આ ગુસ્સાની સાઇન છે તો આ શું હેન્ડની એક મુવમેન્ટ છે જેસ્ચર કહેવાય આને જેનાથી તમે તમારું નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનમાં આ મુમેન્ટ પણ ઇન્ક્લુડેડ છે બરોબર છે તો આટલી વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે થર્ડ અને ફોર્થ રોલ આજે આપણે શીખ્યા ફેસ અને જેસ્ચર્સ બરોબર તો આઈ હોપ ધીસ લેક્ચર વિલ બી હેલ્પફુલ ફોર યુ ઇન વેરિયસ આસ્પેક્ટ્સ અલગ અલગ રીતે તમને આ લેક્ચર હેલ્પફુલ બને સો વિલ મીટ યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર with the last point and we'll finish this topic. So see you in the next lecture.